मैं डॉक्टर रजिंदर कुमार स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग PAU लुधियाना वालों प्रदर्शनी प्लॉट साढ़े जिहड़े हल्दी ते लगे ये बारे तुहानूं कुछ जानकारी साझी करांगे। ये जिहड़े प्रदर्शनी प्लॉट अपने हैगे इहदा मुख मंतव्य आ भी जिहड़ियां साडीआं सिफारिशां वो असीं लगा के दिखाणियां भी इन्हां दा रिजल्ट किदां दे हुंदे आ, तां जो कोई भी जिमीदार यूनिवर्सिटी आउंदा जां ये जिवें हुण वर्चुअल आ तां इहदा जिहड़ा वीडियो या फोटो ने उहनूं देख के आपां देख सकदे हां भी जिहड़ी सिफारिशां कीतीआं गईआं ने। खास करके रूड़ी ते पराली की गल करांगे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ हल्दी सिफारिशां इन्हां दा की फायदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਲਦੀ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 36 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਈ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਵੱਤਰ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜੇ ਵੱਤਰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਮਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਪਰਾਲੀ ਰੂੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੂੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਫਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। देसी खाद जिहड़ी हैगी आ, क्योंकि ये फसल जिहड़ी आ बहुत लंबा समा लैण वाली फसल आ। अप्रैल अखीर च या मई पहले हफ्ते ला के आपां कहने भी इहदी जिहड़ी पटाई करनी आ वो दिसंबर के अखीर च करनी आ। सो इन्ने लंबे समय च कोई भी जिहड़ी कैमिकल खाद आ वो असर नहीं करती। कैमिकल खाद का थोड़े चिर लई असर हुंदा, पर ये लंबे समय की फसल आ ते ये थले जिवें गंढियां बनदियां बहुत हौली हौली बनदियां, लंबा समा लगदा, इस करके ये जिहड़ी रूड़ी की खाद नूं मंनदी आ। सो जिथे आप रूड़ी की खाद पाने आ तुहाडे सामने लेबल लगे क्रॉप लगी है, तुसीं देख सकते हो। जिथे रूड़ी ते पराली पाई है उत्थे फसल बहुत वधिया, जिथे आपां कल्ली रूड़ी पाई आ पराली नहीं पाई उत्थे फसल जिहड़ी रूड़ी ते पराली नालों घੱਟ आ। तीजे नंबर ते आपां देखीए ते कल्ली उत्थे पराली पाई रूड़ी नहीं सी पाई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਲਦੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरी सलाह जिमीदारां नूं होगी जे वो हल्दी की कोई प्लैनिंग करते हैं या उन्होंने हल्दी की बिजाई करनी आ तो वह जरूर पराली नूं संभाल के रख लैण, तां जो आने वाले सीजन च वो पराली पा के हल्दी तो वध झाड़ लै सकते हैं। इस तरीके नाल चंगी सड़ी गली रूड़ी आ वो भी मैं दस्सिया कि ये लंबे समय की फसल आ तो इस करके रूड़ी की वरतों भी ये लाजमी आ। पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के वर्चुअल किसान मेले में किसान वीरों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। मैं अमनदीप सिंह सिद्धू स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विखे तुहाडा स्वागत करदा हाँ। आओ आप अज गल करते हैं ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती की। सब तो जिहड़ियां प्रदर्शनियां ने इन्हां विच असीं बासमती कणक अते मक्की कणक के फसली चक्कर विच वख-वख काश्त ਅਤੇ खुराक प्रबंध ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ विधियां जिवें कि जैविक खेती, रसायनिक खेती ਅਤੇ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जानी कि घੱਟ रसायणां नाल खेती दी तुलना की गई है। बासमती ਦੇ 3 प्लाट इत्थे लगे हुए हैं, जिद्दां कि तुसीं देख सकते हो। सब तो पहले प्लाट विच जिहड़ी बासमती की किस्म पंजाब बासमती नंबर 5 इसकी जैविक काश्त की गई है, जानी कि ये सिर्फ इसके खुराकी तत्तां की पूर्ति सिर्फ हरी खाद नूं जमीन विच वाह के पूरी की गई है। दूजे प्लाट विच जिहड़ी बासमती की किस्म पंजाब बासमती नंबर 5 है उसकी काश्त गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के तरीके नाल की गई है, जानी कि इस विच खुराकी तत्तां की पूर्ति लई हरी खाद की वरतों की गई है। उस तो बाद कीड़े मकोड़िਆਂ की रोकथाम लई ट्राइकोकार्ड्स वरते गए हैं ਅਤੇ लोड़ दे जे लोड़ पवे तो इस विच रसायणां की वरतों भी की जा सकती है। तीजे प्लाट में बासमती की काश्त कंप्लीट मुख्य तौर पर कंप्लीट तौर पर रसायणां नाल की गई है। हर तरह की खुराकी तत्तां की पूर्ति लई ते कीड़े मकोड़िਆਂ की रोकथाम लई रसायणां की वरतों की गई है। उस तो अगे
ਮੱਕੀ ਦੇ 3 ਪਲਾਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮ JC12 ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਵਿਕ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ 2 ਪਲਾਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਗੋਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਡਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 2011-12 ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। 2 ਕਨਾਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੌਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਨਾਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰਕਬਾ ਵਣ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3,60,500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ, ਵੇਸਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਨਪੁੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨੀਰਜ ਰਾਣੀ ਬਤੌਰ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਤੋਂ 70% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਗੰਡੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਆਈਸੀਨੀਆ ਫੋਇਟਡਾ ਇਹ ਇਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 60 ਤੋਂ 65 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੋਕੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਲੈ ਕੇ ਛਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਡੋਏ ਔਰ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੋਕੋਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਏਯੂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੁ ਹਰਬਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ, ਡੇਂਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ 70-80% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਰਬਲ ਬੂਟੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਤੰਬਰ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਲਓ 20 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੌਨਿਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟੌਨਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਜਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਕਰਕਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਰਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ ਦੁਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਸੂੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਕੜੀ 'ਚ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜਮਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਗੁੜਮਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਚੱਬ ਲਈਏ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾੜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਬਣਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਰਬਲ ਬੂਟੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ।